morning students. This is the class for 6th standard, subject social, and topic name is history, third lesson, from chieftains to empire. Okay, so in this lesson first heading is the importance of 6th century BC. So during the 6th century BC, many territorial states emerged. This led to the transformation of socio-economic and political life of the people in the Gangetic Plains, and a new intellectual awakening began to develop in the northern India. Mahavira and Gautama Buddha represented this new awakening. So during the 6th century BC, many ruling states will be developed. Okay, and due to this they started to transform many socio and economical condition. Okay, மக்களோட பொருளாதார சமூக வாழ்க்கையில் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்றாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் a new intellectual awakening began to develop in the northern India. So in this situation in the northern India, many intellectual awakening became started, okay, by Mahavira and Gautama Buddha. So these are the persons for this intellectual awakening. Okay, and next one is Gana Sanghas and kingdoms. Okay, next there were two kinds of government in North India during the 6th century BC. So in North India, if we take, means there will be two kinds of government are there. One is Gana Sanghas and kingdoms. Okay, so Gana Sangha means non-monarchical states. Okay, non-monarchical state means முடியாட்சிக்கு முன் உள்ள ஆட்சி. ஓகே, அப்படின்னா முன்னாடி இருந்தவங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஸ்டேட்டஸாக இருக்க பீப்புள் மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரூல் பண்ணுவாங்க. Okay, that is called Gana Sanghas. Okay, non-monarchical states. And kingdom means மன்னராட்சி. Okay, and முடியாட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, மன்னரால் ஒரு பகுதியை வந்து ஆளக்கூடியது தான் monarchies or kingdom அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ Gana Sangha means it is considered as a non-monarchical states. Okay, and kingdom means monarchies. Okay, and next one is the term Gana means people of equal status. Okay, so the term Gana means people of equal status. Okay, ஒரே தகுதியுடைய மக்கள். ஓகே, கூடக்கூடிய அந்த இடத்தை தான் அவங்களுக்கு குறிக்கக்கூடிய நேமை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கனான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சங்கா மீன்ஸ் அசம்பிளினா மன்றம். ஸோ ஒரே ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸாக இருக்க பீப்புள் வந்து ஒரு கேதர் ஆகிற அந்த பிளேஸ், அந்த குழுவை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கனசங்கா அப்படின்னா. ஸோ த கனசங்காஸ் கவர்ட் அ ஸ்மால் ஜியோகிராஃபிக்கல் ஏரியா ரூல்டு by elite group. Okay, so it is a elite group means high status people. They will live in one particular place, one particular location. Okay, and the Gana Sanghas practiced egalitarian tradition. Okay, so these groups and all followed egalitarian tradition. Egalitarian means சமத்துவமான ஒரு ட்ரெடிஷனை தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கிங்டம். எ கிங்டம் மீன்ஸ் டெரிட்டரி ரூல்டு பை கிங் ஆர் குவீன். ஓகே, ஸோ எ கிங்டம்ன்றது ஒரு மன்னராட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பகுதியை, ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை வந்து டெரிட்டரி மீன்ஸ் த பிளேஸ் ரூல்டு பை த பர்சன். ஓகே, ஸோ அந்த பிளேஸை வந்து கிங் இல்லைன்னா குவீன் என்ன பண்ணுவாங்க, ரூல் பண்ணுவாங்க. இந்த கிங்டம்னாலே இட் இஸ் கன்சிடர் அஸ் அ மொனார்ச்சி, வம்சாவளியாக வர்றது மன்னராட்சி முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ in a kingdom, a family which rules for a long period become dynasty. Okay, so which family is ruling in particular place, that family if it is they ruled in a long period of time. ஓகேவா, மிக நீண்ட காலம் அந்த பகுதியை வந்து ரூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை எப்படி கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அரசு வம்சாவளியாக, அரசு வம்சம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடுவாங்க, கன்சிடர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ கிங்டம் அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ் இருக்கும், அந்த பிளேஸை வந்து கிங்கு அல்லனா குவீன் என்ன பண்ணுவாங்க, ரூல் பண்ணுவாங்க. அதுவும் நீண்ட காலமாக என்ன பண்ணுவாங்க, ரூல் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க. ஓகே, ஸோ that is becomes considered as a dynasty. Usually these kingdoms adhere to orthodox Vedic tradition. Okay, so usually these kind of dynasties, these kingdoms, okay, இந்த அரசில் என்ன எதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா வேதகால வழிமுறைகளை தான் ட்ரெடிஷன் தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஓகே, next Janapadas and Mahajanapadas. Okay, Janapadas were the earliest gathering place of men. Okay, so Janapadas means the gathering place of men, it is called as a Janapadas. Okay, and later Janapadas became republic or smaller kingdom. So later on the Janapadas it is considered as a republic or smaller kingdom. ஒரு சின்ன பகுதியையும் இல்லைன்னா குடியரசு பகுதியை தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will call as a Janapadas. The widespread use of iron in Gangetic Plain created condition for the formation of larger territorial unit, transforming the Janapadas into Mahajanapadas. Okay, so during the
vast use of iron in this Janjatik place created a big transformation. Small territories and all became very larger one. So these units are சின்ன சின்ன பகுதிகளாக இருந்தது மிகப்பெரிய பகுதிகளை என்ன பண்ணிடுச்சு உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதை தான் ஜனபடாஸ் இன்ட்டு மகஜனபடாஸ். சின்ன சின்ன பகுதிகள் சின்ன சின்ன யூனிட்டுகள்லாம் பெரிய பகுதிகளாக ஆனதுனால அதை எப்படி கூப்பிட்றாங்கன்னா ஜனபடாஸ்ன்னு கூப்பிட்றாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 16 ஜனபடாஸ். ஓகே, 16 ஜனபடாஸ் எதெல்லாம் 16 ஜனபடாஸ் சொல்கிறாங்க? குரு, பஞ்சலா, அங்கா, மகதா, வாஜி, மல்லா, காசி, கோசலா, அவந்தி, சேதி, வட்சா, மச்சா அண்ட் சுரசேனா, அசாக்கா அண்ட் கந்தாரா அண்ட் காம்போஜா. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் த 16 மகஜனபடாஸ். ஓகேவா? 16 பேரரசு பகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் the causes for the rise of Magadha. Okay, so what are the causes for the formation of Magadha? Okay. And Magadha was located on the lower part of Janjatik plain, and the plain was fertile, which ensured the rich agricultural yield. This provide regular and substantial income to the state. Okay, so Magadha, it is a place, it is located in the lower part of the Janjatik plain, and the plain was fertile. Okay, so அந்த ஏரியா எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வளமை மிகுந்ததாக இருக்குது. அதேனால அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, they started to do agriculture yield, and this provide regular and substantial income to the state. Okay, so due to that the state getting many income, okay, from that place. The second one is the thick forest supplied timber for construction of building and elephant for army. Okay, so Magadha is a very very thick forest place. Okay, so from that forest they used many things for a construction purpose, and also the elephant for army. Okay, but they used many elephants for the army purpose. And abundance of natural resources, especially iron, enabled them to equip themselves with a weapon made up of iron. So அங்கே நிறைய இயற்கை வளங்கள் இருக்கிறதுனால அவங்க அங்கே கிடைக்கக்கூடிய இரும்புகள்லாம் யூஸ் பண்ணி மெனி வெப்பன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களே தயாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் க்ரோவிங் ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் ஃபெசிலிட்டேட்டட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் as well as a settlement of people in centers of arts and crafts. Okay, so they started to grow trade and commerce. Okay, நிறையா வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தனால மெனி திங்ஸ் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, ட்ரேட் பர்பஸ்க்கு காமர்ஸ் பர்பஸ்க்கு வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சனால the people started to move from one place to another place. Okay, and also they started to develop their arts and crafts. Okay, the outcome was urbanization and emergence of Magadha as an empire. Okay, so due to these reasons the urbanization developed. Okay, நகரமயமாதல் உருவாகிறது. அதனால என்ன ஆகுது, மகதா become a very எம்பையராக மாறிடுச்சு, பேரரசாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, next topic is dynasties of ancient Magadha. Okay, ancient cities, மகதாவோட பண்டைய கால வம்சங்கள். 4 dynasties ruled over Magadha empire. ஓகேவா? ஸோ மகதா பேரரசை வந்து 4 வம்சங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்று வந்து Haryanka dynasty, the Shishunka dynasty, the Nanda dynasty, the Maurya dynasty. Okay, first one is the Haryanka dynasty, the Shishunka dynasty, the Nanda dynasty, the Maurya dynasty. Okay, the first one is Haryanka dynasty. Magadha's gradually rise to political supremacy began with the Bimbisara of Haryanka dynasty. So this dynasty starts with the Bimbisara of Haryanka dynasty. Okay, இவரோட ஸ்டார்ட் ஆகுது. யாரோட? பிம்பிசாரா அப்படின்றவரோட இந்த ஹரியன்கா டைனாசிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் பிம்பிசாரா எக்ஸ்டெண்டட் டு த டெரிட்டரி of Magadha empire by conquest and by matrimonial alliances with the Lichavis, Madura and Kosala. ஸோ பிம்பிசாரா he is extending அவரோட பிளேஸை வந்து எப்படிலாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறான்னா, ஒன்று கான்குவஸ்ட் மூலிமா, போர் மூலிமா, இன்னொன்று வந்து மேட்ரிமோனியல் அலையன்சஸ். ஓகேவா? திருமணங்கள் மூலிமா என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட பிளேசஸ்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாரு. ஓகேவா? ஸோ அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண பிளேசஸ் தான் என்னென்னா லிச்சாவிஸ் அண்ட் மதுரா and Kosala. Okay, so these are the places conquest by Bimbisara, and his son
Ajatasattu, a contemporary of Buddha, and convened the first Buddhist council at Rajagiriga. ஓகேவா? ஸோ இவரோட சன், யாரோட சன்னு? பிம்பிசாரோட சன் தான் யார்? Ajatasattu. ஓகே, ஸோ he only the conducted first Buddhist council at Rajagiriga. Okay, next Udayin, the successor of Ajatasattu. Okay, so இவருக்கு அப்புறம் யார் வரா? அஜாதசத்ருக்கு அப்புறம் யார் வரனா? உதயன். Okay, and he only the laid the foundation of the new capital at Pataliputra. Okay, so அதுக்கப்புறம் அவங்களோட தலைநகரம் எங்கே வந்து ஃபவுண்டேஷன் போடுறாங்க அப்படின்னா பாட்டலிபுத்திரா. ஓகேவா? ஸோ பிம்பிசாரோட பையன் அஜாதசத்ரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அவருக்கு அப்புறம் யார் வரா அப்படின்னா இவங்க. ஓகே, உதயன். ஓகேவா? உதயன் அண்ட் their capital, new capital found at the place of Pataliputra. Okay, and next one is Sisunka dynasty. So second dynasty is Sisunka dynasty. Haryanka dynasty was succeeded by the Sisunka dynasty. So Haryanka dynasty க்கு அப்புறம் என்ன dynasty வருது? Sisunka dynasty. And Kosala, a king of Sisunka dynasty. Okay, so Kosala அப்படின்றவ தான் யாரு? Sisunka dynasty ஓட king, and shifted the capital from Rajagiriga to Pataliputra. So அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஹரியன்காவோட கேபிட்டல் பாட்டலிபுத்ராவாக இருந்துச்சு. ஸோ இவர் வந்ததும் அந்த பாட்டலிபுத்ரா அவரோட தலைநகரத்தை மாற்றுறாரு. ஓகே, எங்கேருந்து? ராஜகிரியிலேருந்து பாட்டலிபுத்ராவுக்கு மாற்றிறாரு. ஓகே, யார்? கோசலா. அண்ட் ஹீ கன்வீட் த செகண்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் அட் வைசாலி. ஓகேவா? ஸோ ஹீ ஒன்லி த கண்டக்டட் செகண்ட் புத்திஸ்ட் கவுன்சில் அட் வைசாலி. ஓகே, அண்ட் Nanda dynasty. Nandas were the first empire builders of India. ஓகேவா? ஸோ இந்தியாவிலேயே மொதல் பில்டர்ஸ் அப்படின்னு யாருன்னா இந்த நந்தா டைனாசிட்டி. ஓகே, த ஃபஸ்ட் நந்தா ரூலர் வாஸ் மகபத்மா. ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நந்தா ரூலர் யாருன்னா மகபத்மா. அண்ட் மகபத்மா நந்தா வாஸ் சக்சீடட் பை ஹிஸ் 8 சன். ஓகேவா? இவருக்கு அப்புறம் 8 சன்ஸ் வராங்க, ரூல் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தேவர் நோன் அஸ் நவநந்தாஸ். ஓகேவா? ஸோ அந்த 8 சன்ஸையும் எப்படி ரெஃபர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஓகே, ஸோ தேவர் அவங்கள மொத்தமாக எப்படி வந்து கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா நவநந்தா மீன்ஸ் 9 நந்தாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் தனநந்தா அப்படின்றவர் தான் லாஸ்ட் நந்தா ரூலர். ஓகே, வாஸ் ஓவர்த்ரோன் பை த சந்திரகுப்தா மௌரியா. ஓகே, அவருக்கு அப்புறம் அந்த தனநந்தாவுக்கு அப்புறம் யார் ரூல் பண்ணுறா அப்படின்னா சந்திரகுப்த மௌரியா அப்படின்றவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு? ரூல் பண்ணுறாரு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நாலந்தா யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட். ஓகேவா? ஸோ நாலந்தா அப்படின்றது யுனெஸ்கோவோட மிக புகழ்வாய்ந்த ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, அண்ட் நாலந்தா வாஸ் அ லார்ஜ் புத்திஸ்ட் மொனாஸ்ட்ரி இன் ஏன்ஷியன்ட் கிங்டம் ஆஃப் மகதா. இட் பிகேம் த மோஸ்ட் ரினவுட் சீட் ஆஃப் லேர்னிங் டியூரிங் த ரீஜன் ஆஃப் குப்தாஸ். ஓகே, ஸோ நாலந்தா இட் இஸ் அ வெரி பிக்கஸ்ட் புத்திஸ்ட் மொனாஸ்ட்ரி, மடாலயம். ஓகே, புத்த மடாலயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கே? மகதா கிங்டம்லே. ஓகே, அண்ட் பிகேம் த மோஸ்ட் ரினவுட் சீட் ஆஃப் லேர்னிங் டியூரிங் திஸ் ரீஜன் ஆஃப் குப்தா. குப்தரோட பீரியடில் மிகப்பெரிய லேர்னிங் சென்டராக இருந்தது எது? இந்த நாலந்தா அப்படின்றதான். அண்ட் த வேர்ட் நாலந்தா இஸ் a Sanskrit combination of 3 words. Okay, so it is taken from the Sanskrit word combination of 3 words. Okay, first one is na, alam plus ta. Okay, so meaning no stopping of the gift of knowledge. Okay, no stopping of the gift of knowledge. Okay, வற்றாத அறிவை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அதோட மீனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் Megasthenes. He was the ambassador of the Greek ruler Seculus in the court of Chandragupta. Okay, so சந்திரகுப்தாவோட ஒரு கோர்ட்டில் வந்து தூதுவராக இருந்தவத யார்? இந்த மெகஸ்தனிஸ். ஓகே, இந்த கோர்ட் ஆஃப் சந்திரகுப்தாவில் க்ரீக் ரூலர் யாருன்னா அப்படின்னா செக்குலஸ். ஓகேவா? அவரோட அந்த அரசவையில் ஒரு அம்பாசிடராக இருந்தவர் தான் யாருன்னா மெகஸ்தனிஸ். ஓகே, அண்ட் ஹீ ஸ்டேட் இன் இந்தியா ஃபார் 14 years. ஹிஸ் புக் இண்டிகா இஸ் த ஒன் ஆஃப் த மெயின் சோர்சஸ் ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் மௌரியன் எம்பையர். ஸோ இவர் வந்து 14 years வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. அதே மாதிரி ஹிஸ் புக் ஹீ ரிட்டன் 1 book. ஓகே, த நேம் ஆஃப் த புக் இஸ் இண்டிகா. ஸோ இட் இஸ் த மெயின் எவிடன்ஸ் ஃபார் த ஸ்டடி ஆஃப் மௌரியன் எம்பையர். ஓகேவா? மௌரியன் எம்பையரை வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான எவிடன்ஸாக இருக்குது அப்படின்ட்டாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு மௌரியன் எம்பையர் இந்தியாஸ் ஃபஸ்ட் எம்பையர். ஓகே, ஸோ இந்தியாஸ்லேயே
மிக முக்கியமான பேரரசு அப்படின்னா மௌரியன் எம்பையர் தான். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஒன்று கேபிட்டல், அவங்களோட கேபிட்டல் என்னதுன்னா பாட்டலிபுத்ரா. ஸோ ப்ரெசன்ட் டே பாட்னா அட் பீகார். ஓகே, ப்ரெசன்ட் டேயில் நம்ம பாட்னா அப்படின்னு சொல்கிறோம், அண்ட் பீகார் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இருக்குது. அண்ட் கவர்மெண்ட் மொனார்ச்சினா சொல்லியிருக்கேன் மன்னராட்சி முறை. அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் எரா, அவங்களோட பீரியட் 322 BC to BCE to 187 BC. ஓகே, இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கிங்ஸு சந்திரகுப்தா, பிந்துசாரா அண்ட் அசோக். ஓகேவா? ஸோ இந்த பீரியடில் வந்து மிக முக்கியமான கிங்ஸ் யார் அப்படின்னா சந்திரகுப்தா அண்ட் பிந்துசாரா அண்ட் அசோகா. ஓகே.